Hello students, welcome to PD Life Science Academy for the Happy Learning. This is the first video of the series of Nature Gives Us the Life's Lesson to improve our lifestyle, to develop a good habit, to improve our way of thinking and the quality of life. In this video, we focus on the concept of living cell. Then second, on how to build our self-esteem with understanding the concept of living cell. Third, where is the living cell get stands. And fourth, what are the levels of organization of an organism. Now, we start with the where are the levels of organization of an living organism. Now these are the levels of organization of an organism. Now first we consider the organisms. These organisms are made by the number of or the various types of organ systems. These organ systems made by the various organs. These organs are made by the number of tissues. Now tissues are the group of cells which shows the same origin and the same function. Now this is the basic level. This is the base of any organism, that is the cell. So the cell is the basic structural and functional unit of life of an living organism capable of independent existence and can perform the function of life. This is the definition of cell. म्हणजे कुठलाही ऑर्गॅनिझम असेल तर त्याच्या बेसिक लेवलला सगळ्यात बेसला एक सेल ही महत्त्वाची आहे. सेल्स हा सगळ्यात महत्त्वाचा पार्ट आहे कारण तो बेस आहे. घराचा जसा पाया महत्त्वाचा आहे तसाच कुठल्याही ऑर्गॅनिझम मधली त्याच्या बॉडी मधली प्रत्येक सेल ही महत्त्वाची आहे. आता हाच कन्सेप्ट आपण प्रत्येक स्टुडंटला लागू करणार आहोत. ज्या पद्धतीने कुठल्याही ऑर्गॅनिझमचा सेल त्याच्या बॉडीमधील प्रत्येक सेल ही महत्त्वाची आहे, त्याच पद्धतीने कुठल्याही नेशनमधील प्रत्येक व्यक्ती किंवा कुठल्याही ऑर्गनायझेशनमधील कुठल्याही इन्स्टिट्यूटमधील शिकणारा प्रत्येक विद्यार्थी हा महत्त्वाचा आहे. ज्या पद्धतीने सेल ही एका ऑर्गॅनिझमची बेसिक स्ट्रक्चरल आणि फंक्शनल युनिट आहे, त्याच पद्धतीने प्रत्येक स्टुडंट्स हा एखाद्या इन्स्टिट्यूटचा किंवा ऑर्गनायझेशनचा बेसिक युनिट आहे. त्यामुळे तो महत्त्वाचा आहे आणि याची जाणीव प्रत्येक स्टुडंटला असणं महत्त्वाचं आहे. ते कसं ते आपण पुढे पाहूया. नाव cell is the basic structural and the functional unit of life. Likewise, the students, each and every student is the basic structural and the functional unit of organization or nation. Now we see in the detail. The organisms are made by organ systems. Then organ systems are made by various organs. Organs are made by various tissues and tissues are made by group of cell which shows the same origin and the same function. Now group of cell get analyzed and we see the single cell. Now cell is the basic structural and functional unit of an organism. Likewise, the student is the basic structural and the functional unit of any institute, any nation or any organization. We see in the detail. At the organism level, we see the institute. Then institute are made by in each and every institute or organization there are the various colleges. Then colleges
are made in college. There are the various faculties, that is the art, science and the commerce. Then at tissue level there are the various standards, likewise the 11th standard, 9th standard, 10th standard, 12th standard. At the cells level there are the divisions, and at the cells level there is a student. So the student, each and every student is the basic structural and the functional unit of an organization or the institute. प्रत्येक स्टुडंट हा महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे आपण कोणत्या परिस्थितीत राहतो, कोणत्या परिस्थितीला आपण फेस करतो, या गोष्टी इथे मॅटर करत नाहीत. प्रत्येक स्टुडंट हा महत्त्वाचा आहे ही गोष्ट समजणं खूप महत्त्वाचे आहे. तुम्ही प्रत्येक स्टुडंट हा एका ऑर्गनायझेशनचा किंवा इन्स्टिट्यूटचा हा बेसिक स्ट्रक्चरल अँड फंक्शनल युनिट आहे. ज्या पद्धतीने सेल ही महत्त्वाची आहे प्रत्येक ऑर्गॅनिझमसाठी, त्याच पद्धतीने प्रत्येक स्टुडंट हा त्या ऑर्गनायझेशनसाठी महत्त्वाचा आहे, त्या इन्स्टिट्यूटसाठी महत्त्वाचा आहे, कॉलेजसाठी महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे कुणीही स्वतःला कमी लेखायचे नाही. प्रत्येक स्टुडंटकडे जे पोटेन्शियल आहे त्यावर फोकस करायचं आहे. तुमची क्वालिटी ऑफ लाईफ, प्रत्येक स्टुडंटची क्वालिटी ऑफ लाईफ, तुमचं बिहेवियर, या सगळ्याचा परिणाम हा त्या डिव्हिजनवर पडणार आहे. डिव्हिजनचा परिणाम हा स्टँडर्डवर पडणार आहे, पुन्हा फॅकल्टीवर पडणार आहे, लाईकवाईज कॉलेज आणि इन्स्टिट्यूट किंवा ऑर्गनायझेशनवर पडणार आहे. तुम्ही स्वतःला कमी लेखायचे नाही आहे आणि तुम्ही हे एक रिप्रेझेंटेटिव्ह आहात प्रत्येक ऑर्गनायझेशनचे आणि इन्स्टिट्यूटचे, हे कायम लक्षात ठेवायचे. Each and every student is the building block of any institute or organization. ही कन्सेप्ट सांगण्यामागे एकच तात्पर्य होतं की कॉलेजमध्ये, शाळेमध्ये शिकणारे बरेचसे विद्यार्थी हे स्वतःबद्दल न्यूनगंड बाळगत असतात, स्वतःला कमी लेखत असतात. तर स्वतःला कमी लेखण्याची काहीच गरज नाही आहे. प्रत्येक विद्यार्थी हा महत्त्वाचा आहे. तुम्ही कसे वागता, कसे ॲक्ट करता, तुमचं कसं बिहेवियर आहे, या सगळ्या गोष्टी तेवढ्याच महत्त्वाच्या आहेत जेवढी एक सेल ही ऑर्गॅनिझमसाठी महत्त्वाची आहे. तेव्हा स्वतःला कमी लेखू नका. आपला फोकस हा आपल्या कोणत्या क्वालिटीज आहेत, बेस्ट क्वालिटीज आहेत त्यावर करा. आपल्या सवयी कशा आपण इम्प्रूव्ह करू शकतो याकडे लक्ष द्यायचं आणि स्वतःला कधीही कमी न लेखता आपलं काम शांततेत करत राहायचं. थँक यू फॉर द लिसनिंग दिस व्हिडिओ.